እናት እጃችሁ ላይ አላህ ያኖረላችሁ ሰዎች አባታችሁን አላህ ያኖረላችሁ ሰዎች ቢላህ አለይኩም ሌላ ወልይ አትፈልጉ። ከእናት በላይ ወልይ የለም፣ ከአባት በላይ ወልይ የለም። ወላሂ አንዲት በግ እንኳን ሸምትና እንደው ደግስና ጥራን እንጂ ንብረት ግን በረካ አላህ ያደርግልህ አሉት። አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከዛቸው ዱዓ በኋላ ንብረቴ በዝቶ እንደው የሆነ ቦታ ላይ ድንጋይ ሳነሳ ውስጡ ላይ ወርቅ ማገኝ ሁላ ይመስለኝ ነው። ቃለ الحبيب صلوات ربي وسلامه رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما يا الله ውዴታ ለአንድ ሰው ወላጆቹ የወደዱት እንደሆነ ነው። የአላህም ጥላቻ በአንድ ሰው ወላጆቹ የጠሉት እንደሆነ ኢዘን አላህ የወደደን እንደሆነ ሀጃችን መውጣቱ አይቀር። የዱንያ ጣጣ ድህነቱ እዳው ውጣውረዱ በዛ ሪፖርት ወደ አላህ ቃለ الشاعر وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم በላዕ መጣ ዝም በል እሱ ነው የሚበጅህ ወሬህ ከአላህ ጋር ይሁን። አላህ እንዲህ አርጎኝ አትበል። ላ ተሽኩወና አላህ ላይ ሪፖርት ያኒ አላህ እንዲህ አርጎኝ እኔ ብቻ ነው ያገኘው ብለክ አትበል። ስለ አላህ ለባሪያ ስሞታ አትናገር። ሊማ ፈኢነማ ተሽኩ አርረሕማነ ኢለ ለዚ ላ የርሐሙ ጌታዬ ብቸኛ አታድርገኝ፣ ወራሽ አታሳጣኝ፣ ልጅ አልባሞች ሆኜ እንድሞት አታድርገኝ፣ ከሚስቴ ልጅ ስጠኝ። አላህ 95 ዓመት ኦር 100 ዓመት የሞላት ሚስቱ እሱ አርጅቶ ጃጅቶ ይወላህ መርፌ ባህር ውስጥ ቢገባ ይዞት የሚወጣትን ጠብታ ያህል ብቻ ቢቀንስ ነው እኔ ጋር አይቀንስም። ያንን ያህል እንኳን አይቀንስም። ለምን ኸዛኢኑሁ መልአ የአላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ካዝናው ሙሉን። የፈለክ እንደሆነ ይሄንን በር ጠብቀው ወይንም ጣለው፣ የራስ ጉዳይ ነው። ዘንጋው ቢማዕና ቁልፉን እንዳጥለው። ወላጆች እጅህ ላይ ያሉ እንደሆነ ወላጆች ያላመለጡህ እንደሆነ ቁልፉ እጃቸው ላይ ነው ያለው። የጀነቱ ቁልፍ እጃቸው ላይ ነው ያለውና ታዲያ ለጀነት የሚከጀል ከሆነ የነሱ ዱዓ፣ የነሱ ኺድማ፣ የነሱ መውደድ ለጀነት የሚከጀል ከሆነ ለዱንያው ሀጃ ምን ትሏል? አዛኝን እኮ ለማያዝነው ሰው ነው ሄደ እየወቀስከ ያለ። እንዴት አላህ በሰው ይወቀሳል? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወልዓቂበቱ ልመሕሙደቱ ሊልሙተቂነ ወላ ዑድዋነ ኢላ ዐላ ዛሊሚን ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، يا الله سبحانه وتعالى فقاد كهنا رمضان انجابوال، شعبان عند بلو ولت بلوال بعد أيام عديدة በጣም ውስን የሆኑ ቀናቶች በኋላ سيأتينا رمضان إن شاء الله الله رب العزة والجلال من درس الله يدرجن ታዲያ በዚያ በረመዳን ወር ላይ አላህ የሚፈልጋቸው ባሪያዎች እንድንሆን ሙእሚኖች እንድንሆንና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወሰፏቸውና የገለጿቸው ባሪያዎች እንድንሆን ሻዕባን ላይ ዝግጅት ያስፈልጋል። ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ረመዳን ከመምጣቱ በፊት ሻዕባን ላይ የነበራቸውን ዝግጅት እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወአርዳሃ በጣም በመገረም ይገልጹ ነበረ። ማ ረአይቱ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነሁ የሱሙ ሸህረን ካሚለን ማ ዐዳ ሸህረ ረመዳን ከረመዳን በስተቀር ሙሉን ወር ሲጾሙ አላየሁም ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ሻዕባን ደግሞ ብዙ ሲጾሙ አላየኋቸውም ይላሉ። ወካነ የሱሙ አክሰረሁ ወፊ ሪዋያ ወካነ የሱሙ ኩለሁ ቂለ ለሁ ከማ ሰበተ ፊ ሙስነድ الإمام أحمد وفي سنن الإمام النسائي رحمهم الله من حديث عسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه نبي صلوات ربي وسلام عليه تيقواቸው عسامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم በሌላ ወር ላይ ሲጾሙ የማላዩትን ሻዕባን ላይ ብዙ ሲጾሙ አዩታለሁኝና ምንድነው ብሎ አላቸው።
فقال الحبيب صلوات ربي وسلام عليه ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان إيه ور بزو سوچ يميزناغوت برجبنا برمضان ور لا يالنو وفيه ترفع الأعمال إلى الله بزي ور لا يامت ريبورت يسراچن الله غار هيدو ممزغبو بزي ور نو واني احب ان يرفع عملي وانا صائم اني دمو سر يسرا ريبورت يا الله غار بميقربበት ሰዓት ጾመኛ ሆኜ ያለው እንዲቀርብልኝ ስለምፈልግ ለዚያ ነው የማበዛው አሉ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ርዕሳችን ስለ ሻዕባን አይደለም እንግዲያውሳ ስለ ርዕሳችን ስለ ዱዓ ነው ረመዳን شهر رمضان شهر الدعاء لذا قال رب العزة والجلال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذه الآية جاءت بين آيتين يتحدثان عن شهر رمضان وصيامه سلا شهر رمضان سلا صوم سرعات بمياورو آيوች መካከል ላይ የመጣች አያ ናት መጀመሪያ ስለ شهر رمضان የሚያወራል እቺ አያ መሃል ትገባና ቀጥሎ ደግሞ ስለ ረመዳን ወር ስለ ጾሙ ያወራል قال العلماء እቺን አያ መሃል ላይ አምጥቶ ስለ ዱዓ መናገሩ رب العزة والجلال የረመዳን ወር የዱዓ ወር ነውና በዚህ በረመዳን ወር ላይ የምትፈልጉትን የዱንያም የአኺራም ሐጃችሁን ጠይቃችሁ ከኔ አገኙ ብሎ ማስከጀሉ ነው قال وإذا سألك عبادي عني يتنيوم باريا سلني كتأيكه يني باريا يسلني كتأيكه على نبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عن فإني ولم يقل قل إني سبحان الله بلاغ عجيب يا الله أقلال اسنو باريا وچي سلني يتأيكو كندهونا قالنا بلا چو بلو سايل راسو آله قال إني ለኛ ነገረንስ በነብዩ እንኳን በስማ በሉ አላስነገረንም ስለምንነቱ ስለሙጂብነቱ የጠራውን ሁላ እንደሚመልስ የተጠየቀውን ሁላ እንደሚሰጥ በቀጥታ ነገረን አላሁ ጀለ ወዐዝ ኢኒ ቀሪብ ከናንተ ቅርብ ነኝ ውጂብ የትኛውም ሰው ቢጠይቀኝ እመልስለታለሁ ዳዕወተ ዳዒ የለማኝን ልመና የጠሪን ጥሪ የሚጠይቀኝን ጥያቄ በሙሉ ባሪያዬ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ እኔ ብሎ ራሱ ነገረን ሱብሓነሁ ወተዓላ ዓለም ላይ ያለን ሰው በሙሉ ሐዲስ አልቁድሲ ላይ አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ያ ዒባዲ ለው አነ አወለኩም ወአኺረኩም ወኢንሰኩም ወጂነኩም ካኑ ዐላ ሰዒድን ዋሒድን ፈሰአሉኒ ወአዕጠይቱ ኩለ ዋሒድን መስአለተህ الله باريا وچه سوچ بملو كآدم إلى يوم القيامة جنوم سوم بملو عند ميدالاي تسبسبو بيتأيك أننا لهلم تياك يوم بملس على الله رب العزة والجلال ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم مرفي بحرست بيقوا ይዞት የሚወጣትን ጠብታ ያህል ብቻ ቢቀንስ ነው ነገር አይቀንስም ያንን ያህል እንኳን አይቀንስ ለምን خزائنه ملأ يا الله رب العزة والجلال ካዝናው ሙሉ ቢሰጥ اما ያልቅ ነው اذا اخواني ይህንን የመሰለ ለጠየቅነው ጥያቄ ሁላ ምላሽ ሊሰጠን ዝግጁ የሆነ አላህ እያለ ያለ መጠየቅ የስንፍና እዚያ ጋር لذا قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أعجز الناس يسنف يلوحال من عجز عن الدعاء دعاء لا يمسنف سونه وأبخل الناس يسستام يلوحال الذي يبخل بالسلام سلام عليكم مالة يمسست نوال سلام عليكم እንኳን ተጣፍቷል አይደል በቡድን ተወዳንተን ስናበቃ አንዱ ሌላውን ሰላም አይልም አይደል አንዱ የጀሃነም ነው ሌላው የጀነት ነው ብሎ ለራሱ ተዝኪያ ስለሰጠን በሽተኛ የሆነ ማንነታችን እዛ ደረጃ ደርሰናል አይደለም ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ሃጃ የመጣበት ድህነት መጥቶ የያዘው ያንን ድህነቱን ለሰው ሪፖርት ያደረገ
ከሰዎች እርዳታ የለመነና አላህን የዘነጋ ለም تسد فاقته አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ድህነቱ አትዘጋም እንደዚያው በድህነቱ ይኖራል አለ ومن انزلها على الله بالله عز وجل الله سبحانه وتعالى حجاين ያወጣልኛል ብሎ እሱ ላይ የተንጠለጠለ እንደሆነ قال فيوشك الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى يكجللتال يا سو أن يرزقه الله عز وجل عاجلا أو آجلا وي أهون وي بوهالا يرزقه التبلوك الله يكجل لما؟ لأنه أنزل فاقته على الله عز وجل وتمنى وسأل رب العزة والجلال أن يرزقه بفضله سبحانه وتعالى وهو الرزاق ذو القوة المتين هذا هو رب العزة والجلال عباد الله دعاء نافع ودافع دعاء أكامنه مكاتشمنه قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه لن ينفع الحذر من القدر ينينا ينان تتنكاكي كالله الثاني ليادننا يشلم ما قدره الله سبحانه وتعالى سيقع كائنا من كان ذاك الرجل سيقع وإن كان نبيا وإن كان صالحا وإن كان وليا وإن كان سيقع وإن كان غنيا وإن كان فقيرا وإن كان ملكا وإن كان مملوكا سيقع أبتامنو دهانو نبينا ولينا عدل ما قدره الله سبحانه وتعالى سيقع لا محال إذن الحذر تنكاكي لا يغني من القدر ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدعاء ينفع مما نزل بلعمة تورد دعاء قلل يا درقال ومما لم ينزل كم متأم بلع دعاء مكتل وخاصة إذا كان الدعاء بعد الصدقة وخاصة إذا كان الدعاء من والدين وخاصة إذا كان الدعاء عند الفطر وخاصة إذا كان الدعاء في الليل وخاصة إذا كان الدعاء في السجود وخاصة إذا كان الدعاء بعد الأعمال الصالحات بتلي دعاء كصدق أبو هلاك هنا نبي صلوات ربي وسلام عليه عبد الرحمن أيتنا من دنوعهم في تهلاي مايو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يا رسول الله تزوجت آلاج عاقبت شكونا آلاج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات بارك الله في مالك عندي تبقن كوان شمتنا دقسنا تراننجي نبرتكن بارك الله يدرك الله قالت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كزاتشو دعاء بوهالا نبرتي بستو اندو يهونا بوتا لاي دينغاي سانسا وسطو لاي ورق اما غنيه لا يمسلي نبر አለ እንዴት እንደሚጎርፍ አላውቀውም ንብረት ያለ የሞተ ጊዜ ሰደቃው ሲካፈል በቁጥር አልነበረም በስፍር ነበር ወርቁ ሲካፈል ነበር يعني ورث ሲካፈል ማለት السبب لأن الدعاء كانت بعد الصدقة تصدق ولو بشات بارك الله في مالك وإذا كان الدعاء دعاء الوالدين يولاجوش الدعاء يهونا اندهونا دمو فابشر بالخير ولاجوش الجاتشو لا يالو سوج دقاق من اندمن له النات الجاتشو لا الله ينور الله شو سوج أباتاتشون الله ينور الله شو سوج بالله عليكم ليلا وليات فلكم كأنات بلاي ولي اللهم والله كأبات بلاي ولي اللهم والله ليلا ولي فلقاتي هاجامتا اقروا لا يودك هاجامتا اقروا لا يودك أباي أنت سرقة بيتشالهن يندي چانقونيالنا بدعاء فتاين دعاء درقلين بل أما يانشي قرص الله ودك يالهن ينبل الناتنا أبات الجولايا للسو اندي تتشالك لما نبي صلوات ربي وسلامه عليه الناتنا أباتن إنكوان لدنيا حاجة
ለጀነት እንኳን መግቢያ ሰበብ ያደረጓቸው እነሱ ነው። قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إن أوسط أبواب الجنة الوالدين أوسط أبواب الجنة ولا يوش يجنة يمكاكلوا يمهلوا بروش ناتشو بمعنى مقبيو بر ماله ليلوش بروش متكاك أمياناتشو مقبيو يمهلوا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فإذا شئت أن تحفظ هذا الباب فافعل أو ضيعه كما قال يفلك እንደሆነ ይሄንን በር ጠብቀው ወይንም ጣለው የራስ ጉዳይ ነው ዘንጋው بمعنى ቁልፉን እንዳጥለው ወላጆች እጅህ ላይ ያሉ እንደሆነ ወላጆች ያላመለጡህ እንደሆነ ቁልፉ እጃቸው ላይ ነው ያለው የጀነቱ ቁልፍ እጃቸው ላይ ነው ያለውና ታዲያ ለጀነት የሚከጀል ከሆነ የነሱ ዱዓ የነሱ ኺድማ የነሱ መውደድ ለጀነት የሚከጀል ከሆነ ለዱንያው ሐጃ ምን ትለዋለህ? قال الحبيب صلوات ربي وسلامه رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما يا الله ውዴታ ለአንድ ሰው ወላጆቹ የወደዱት እንደሆነ ነው። የአላህም ጥላቻ በአንድ ሰው ወላጆቹ የጠሉት እንደሆነ ኢዘን አላህ የወደደን እንደሆነ ሐጃችን መውጣቱ አይቀርም። የዱንያ ጣጣ ድህነቱ እዳው ውጣውረዱ በዛ ريبورت ودا الله. قال الشاعر وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم. بلع متى زم بل السنو يمي بجه وريك الله قاريهن الله اندهار أتبل لا تشكونا الله لا يريبورت يعني الله اندهار قوين بيتشان يغنيو بلك أتبل سلا الله لباريا سموتها التناقل لما فإنما تشكو الرحمن إلى الذي لا يرحم. أزانين كو لما أزنوا صون وهيدا يوكسكو يالله انديت الله بسو يوكسال لا أتوكسو انقداو الساعة كما قال رب العزة والجلال في حديث القدسي بلا عمت أنا بباري إليه أريد أن أسمع صوته وأنانه سدمسون مسمات فلقال لهم يا رب إيالا سيلمنين مسمات فلقال له ألم يبتلي الله عز وجل أنبياءه ألم يبتلي إبراهيم عليه السلام وأيوب ويعقوب ويوسف الأنبياء ما حتى النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ببلاء شتى أدل تالي النبي صلى الله عليه وسلم النزين الله مفتناتشو أنتواتشو نو مسلو أبدا والله ودواتشو لما لأنه يريد أن يسمع أصواتنا ولأنه يريد أن يرفع مكانتنا عند الله عز وجل درجاتنا نكفل يا درج دمساتشن دغمو تدغاغمو السجار እንዲሰማ ስለሚፈልግነው እሱ ላይ እርግጠኞች ሆነን ዱዓ ያደረግን እንደሆነ ሰይጃብ ሐቢቢ በዛሬ ዘመን ላይ የዱንያ ጣጣ አደል እዳ አደል የተለያዩ መሳኢብ የቢዝነስ መመታት ምናምን እዳ በዛ አደል አንዱ መጣና አልይ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ኢኒ عجزت عن مكاتبي فأعني እኔ ከባሪያነት ነፃ ልወጣ ተጻጽፌ ነበር መክፈል ጠናኛ አግዘኝ አላቸው አልይ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يالون يلنجره حتى إذا كان عليك دين مثل جبل ماذ صبير لعداه الله عنك جبل صبير بلو مالت يمل يال كبحر ولل 3700 متر كف ميل تراران يسوني هل انكوان يتكمر ادا بنوربه الله ليكفل الله يمياسچلن دعاء لنجره نبي ينجرونين قال احفظوا هذا الدعاء اصحاب الديون وخاصه التجار ይሄን ዱዓ በደንብ አርጋችሁ ሐፈዙት በተለይ ነጋዴው ነበዳደር ያለ ነውና ከዛ አው እንዴ ንገረኝማ ብሏል قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ጌታዬ አንተው በቃኝ በሐላልህ ከሐራም ሐራም አታስበለኝ እዳ ገብቻለሁ ብዬ
ያንን እዳዬን ልከፍል ሐራም ውስጥ እንድገባ አታደርገኝ አንተው ብቃኝ። አሁን ችግር የተፈጠረው የሆነ ችግር ሲመጣብን ከዛ ችግር መውጫ የምናደርገው መንገድ የሐራም ይሆንናል። ለምሳሌ እዳ ይመጣበታል፣ ቤቱን በባንክ አስይዞ እዳውን ይከፍላል፣ ከዛ ቤቱ ይወሰዳል፣ ስሙ ይጠፋል። አያገሌ ሸኸገሌ ኡስታዝ ገሌ እንትና ሙስሊም ቤቱ ተወሰደ በባንክ። ውርደት የዱንያው የአኸራው ገና እያለ ማለት ወአግኒኒ ቢፈድሊከ ዐመን ሲዋክ አንተው አብቃቃኝ በችሮታ ሌላው ጋር አትላከኝ ብለክ በል። ያ ሰላም። አየህ እኛ አሁን ችግራችን የቱ ጋር ነው? የሆነ ነገር እዳ ምናምን ብር ምናምን ሲያስፈልገን ማን ላይ ነው መጀመሪያ ታርጌት የምናደርገው? አላህ ላይ ወይስ ሀብታሞች ላይ? ወላሂ ሀብታሞች ላይ። ብዙዋኖቻችን ማንነታችን ይሄ ያ ሐቢቢ አለዚ አግናሁ ሰዩግኒከ ቢፈድሊሂ ዐዘ ወጀል አሁወ ውሊደ መዐል ማል እሱ ከዛ ንብረት ጋር ነው የተወለደው? ላ ወላሂ ቃለ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል አንቱሙል ፉቀራኡ ያ አዩሃ ናሱ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢለላህ እናንተ የሰው ልጆች ወይ ወደ አላህ ድሃዎች ናችሁ፣ ከጃዮች ናችሁ። ወላሁ ሁወል ገኒዩል ሐሚድ እሱ ብቻ ነው ሀብታም፣ ቢሰጥ የማያልቅበት ሀብታም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልይን ራሱን የጀበል ተራራ ያክል እንኳን እዳ ቢኖርብህ ይህንን ዱዓ ያልክ እንደሆነ አላህ ይከፍልልሃል እዳውንና አድምጥ ብለው ዱዓ አስተማሩት። ምን اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا سلام. اتشي آية ابن عباس رضي الله عنهما اندملوت من أسماء الله الأعظم. يا الله سبحانه وتعالى تللق سموش ليتيالو فإذا دعي بها لم يرد الداعي. በዚያች ስሙ የተጠራ እንደሆነ አላህ ዱዓ ያደረገውን ሰው ውድቅ አያደርግበትም የተባለው ስም እዚያ ውስጥ አለ ይላሉ። እቺን ዱዓ አድርግ ብለው አሉት ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። እኽዋን ነብዩ ዘንዳ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ዐውፍ ብን ማሊክ አልአሽጃዒ የሚባል ሰሃቢይ መጣና ያ ረሱለላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጄ ከእርሶ ጋር ጅሃድ ወጥቶ ነበረ መሃል ላይ እዚያው ሙሽሪኮች ያዙና ማርከው አስቀሩት። አንድ ያለኝ ልጅ ነው፣ ሚስቴ ጃጅታለች፣ አርጅታለች። የእሷ ነገር አበቃ፣ እሱ ያልመጣ እንደሆነ ልትሞትብኝ ነው፣ በለቅሶ ምን ይበጀኝ አሏት። ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ሄደህ እንድትላት አሉት። ደግ አርጋችሁ ስሙት። ሄደህ እንድትላት አክሲሪ ሚን ቀውሊሂ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚለውን ቃል አብዢ ብሎሻል በላት። ተመልሰው ሲሄዱ ፈማዛ ቃለ ለከ ረሱሉላህ አለቻቸው። ቃለ ለኪ ከዛ ወከዛ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ሁለታችሁም አብዙ ብለዋል አላት። ከዛ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ ማለት ያዙ። ከዚያ ወዲያውኑ ልጃቸው መጣና በር አንኳኳ። እስማዑ ጀይደን በር ያንኳካ ማን ሲባል ልጃቸው ነው። ከፈተ። ከበስተኋላው በጎች ማአት በጎች ማርኮ ይዞ መጥቷል። ኬት ነው ይሄ ለሲል እንደዚህ ሙሽሪኮች አሰሩኝና ከዛ በኋላ ምናምን ብሎ ታሪኩን ነገራቸው። ከዛ ነብዩ ዘንድ ዐውፍ ብን ማሊክ አልአሽጃዒ ነብዩ ጋር ሄደ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ አን ዩኽቢረሁ ቢልከበር ያንን የተገተተውን ነገር ሊነግር ነው ይሄድ ያለው። فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا عوف إن الله أنزل كتابا يعني قرآنا بشأنك قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أملون بانت مكنيات وردوال فاتق الله واصبر وأكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعجل الله سبحانه وتعالى سيجيب الله سبحانه وتعالى دعاءك لا حول ولا قوة إلا بالله ملون دعاء الناس منم بنات آمن أيوب بشتاتشون تستوصلت زكريا أدمياتشو
ገፍቷል ወደ መቶቹ ሚስታቸው 85 ወፊ ሪዋያ 95 ምናምን ሆናለች እዚያ ላይም ሆነው ግን ረቢ ላ ተዘርኒ ፈርደን ወአንተ አርሐሙ ራሒሚን ጌታዬ ብቸኛ አታድርገኝ ወራሽ አታሳጣኝ ልጅ አልባሞች ሆኜ እንድሞት አታድርገኝ ከሚስቴ ልጅ ስጠኝ አላህ 95 ዓመት ኦር 100 ዓመት የሞላት ሚስቱ እሱ አርጅቶ ጃጅቶ ኢወላህ فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته فوهبه يحيى وأصلح له زوجته ادعوا الله عز وجل هذا صلوا وسلموا على الحبيب الذي أمركم بالصلاة والسلام قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومعيدا ونصيرا يا رب العالمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا إله الأولين والآخرين أجب دعاءنا يا مجيب المضطرين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون